प्रथमे मो आपण समस्त आज पवित्र उपासना को स्वागत करुअछि एवं आपण जो माने वयोज्येष्ठ से नमस्कार करुअछि आ मोठार बयस जो माने कनिष्ठ से आशीर्वाद जनाउछि। आज आम मैंने जो अंश पढ़ुछु तार बड़दिन संगे कौन संपर्क ना आपण मैंने भावुए बड़दिन ऋतु सान दिन कथा कहवाई कहीं बाचिले आम प्रकृत वाक्य मध्य दे गति कला जापर जे बड़दिन समय बड़दिन ऋतु यही सब वाक्यर केते आवश्यकता अच्छी। आम जो अंशटी पढ़िलु ताहा पृथ्वीर प्राथमिक स्तर रे प्राथमिक दिन रे पृथ्वी को जिते खूब अल्प बयस से समय कथा से समय जलप्लावन है नोहनकर समय परवर्ती समय पृथ्वी पुणी थे रिकनस्ट्रक्टेड है पुनर्गठित है। परमेश्वर नोह पुत्र मान को आशीर्वाद कर कहले तुम्हें माने प्रजावंत बहुवंश होई पृथ्वी को परिपूर्ण कर एवं ताहा ही है। फल पृथ्वी रे महाजनता उत्पन्न होई वृद्धि पाइबा लगिले आउ सेमानकर एक भाषा आ एक रूप उच्चारण थिला। इते लोक सेमाने वर्धिष्णु हेले महाजनता बोले लिखा जाए किंतु महाजनता गोटे भाषा आउ एक रूप उच्चारण सेमानकर प्रचंड जनबल थिला। सेमाने भ्रमण करू करू आसी लिखा जाए सीनियर देश अर्थात बाबिलोनिया परवर्ती काल से बाबिलोनिया है तार एक विशाल प्रांतर रे नगर स्थापन करी बास करने को स्थिर कले। आमने जितेबाला निज निज निमंते बासगृह कोठी करवा क्यों स्थान रहिबा चिंता करूँ से विषय आम सदाबले मन रखा उचित जे आमर बासस्थान केउठी हबो ताहा स्वर्ग रे निरूपित होई सारी मैंने विश्वास करि पारंती न करि पारंती आमनकर समस्तंकर विश्वासी मानकर चिरस्थायी बासगृह है स्वर्ग किंतु पृथ्वी रे आमे किए केउठी किपरि भाव रे घर द्वार करी रहिबा ताहा मते ईश्वरक द्वारा निरूपित होईछि। आ जो माने ईश्वर इच्छा न बुझी विभिन्न स्थान रे घर तैयारी करती से विपद मध्य पड़ी था किंतु यही जनबल एमाने स्थिर कले जे गोटे नगर स्थापन करवा एवं से गोटे गगनस्पर्शी उच्च गढ़ निर्माण करवा ये दुईटी जाक ईश्वर इच्छा विरुद्ध सेमाने नगर स्थापन करेंगे गोटे जगह रहिबे यह मध्य ईश्वर इच्छा नुहे एवं गगनस्पर्शी उच्च गढ़ निर्माण करेंगे ताहा मध्य ईश्वर इच्छा नुहे। यही प्रकार सिद्धांत ग्रहण करने द्वारा सेमाने एक भूल निष्पत्ति नेले ईश्वर विरुद्धाचरण कले। सेमानकर यही कार्य करने प्रबल उत्साह थिला उद्दीपना प्रबल जनशक्ति थिला एवं सेमानक मध्य अखंड एकता थिला जो एकता विषय आम सदाबले चर्चा करूँ जे ख्रीष्टीय एकता समस्ते प्रभु जीशु नाम एक हुओ किंतु सेमानक भितर एकता थिला सेमाने सम्मिलित होई जहाँ निष्पत्ति करुले ताहा अच्छे साधन करुले कार्य परिणत करुले सेमाने कहले तुनि पद लिखा जाए आस आमने इटा बनाई उत्तम रूपे पोड़ी देऊ एति पूर्व इटा तैयारी नथिला इटार आविष्कार ही नथिला माटी चकटी कादुअरे सेमाने घर निर्माण करुले
किंतु सेमानंकर मस्तिष्क एक नूतन बुद्धि संचारित हवा से चाहिए जे सेमानकर घर सब जमती चिरस्थायी हब दीर्घस्थायी हब से इटा बन पोड़िले एवं पोड़ा इटा व्यवहार करी घर तैयारी कले यह एक नूतन आविष्कार से कहले आस आम मैंने इटा बनाई उत्तम रूपे पोड़ी दू आस यही उद्बोधन शब्द शुणा मात्रे महाजनता अदम्य उत्साह एकत्रित होई इटा बनवा लगी पड़े से काल माटी कादुआरे घर तैयारी होता किंतु सनबेक्ड ब्रिक्स एटा प्रथम आविष्कृत हवा से समय तेणु से घर गुड़ी को दीर्घस्थायी करने पोड़ा इटारे नगर निर्माण करने को स्थिर कले पृथ्वी रे एक चिरस्थायी अनन्य साधारण गृह निर्माण करने से उद्देश्य थिला इटा तैयारी करी पोड़ा से पक्षर एक आधुनिक वैज्ञानिक निर्माण कौशल थिला पत्थर बदल इटा को एवं चून बदल से माटिया तेल को व्यवहार कले एथि पूर्व माटी एवं चून रे घर तैयारी होता किंतु सही समय लोक मैंने पोड़ा इटा एवं माटिया तेल द्वारा से गृह उपकरण को सब सजाइले एवं गृह निर्माण कले से केवल संख्यार बहुल थे ताल में बुद्धि विचक्षण थे तेणु से इटा तैयारी करी पोड़ी पत्थर पर व्यवहार करने को इच्छा कले माटी तलू माटिया तेल को खोड़ी बाहर कले एवं माटिया तेलर द्रवण को चून स्वरूप व्यवहार कले से कुशली कारीगरी बुद्धि बल से इटा आ माटिया तेल को नहीं कांथ तैयारी कले यही निर्माण कौशल अद्भुत एवं यही निर्मित कांथ खूब मजबूत देखी आहरी उच्च उच्चतर कांथ सब निर्माण करने योजना कले जद्वारा से स्वर्ग पर्यंत पहुंचवा अभिलाष कले स्वप्न देखिले जे इटार चूनर कांथ तोड़ी तोड़ी उच्चा करू आम दिने स्वर्ग में पहुंचवा पुणी से ही आह्वान आस आम मैंने अपना मान गोटे नगर और गगन स्पर्शी एक उच्च गढ़ निर्माण करू पुणी एकत्रित भाव संघबद्ध उद्यम एक मन एक चित्त एकाग्र भाव ऐक्यबद्ध होई उच्च गढ़ निर्माण कर समस्त आयोजन चलता अदम्य साहस और प्रयास दृढ़ संकल्प जो गगन स्पर्शी स्वर्ग पर्यंत उच्च होइथिबा एक गढ़ निर्माण करने से दिन से संकल्प कले ए प्रकार एक गढ़ मीनार पृथ्वी इतिहास अद्वितीय आज पर्यंत से समय पृथ्वी पर्यंत एभली गढ़ कहीं केबे निर्माण करि नाही एक अनन्य साधारण अद्वितीय गढ़ ए प्रकार ऐक्यबद्ध उद्यम पृथ्वी इतिहास अद्वितीय ए प्रकार उद्यम कहीं केबे इतिपूर्व करि नाही ए प्रकार उत्साह प्रचेष्टा एवं एकता अतुलनीय पृथ्वी इतिहास अभिनव एवं अनुपम तथापि इते प्रकार विचक्षण बुद्धि एकता एक मन एक चित्त हुई कार्य करिवार समस्त निष्ठा थिबा सत्वे सही गण संपूर्ण हो पारला नहीं कहीं पारला नहीं बुद्धि थिला ज्ञान थिला निर्माण कौशल अति अभिनव कौशल सब से आविष्कार करथिले इटा पोड़ी की व्यवहार करथिले चून व्यवहार करथिले ए तेल माटिया तेल व्यवहार करथिले तथापि गढ़ संपूर्ण हो पारला नहीं कारण से स्वर्गर प्रभुंकर समकक्ष होगापाई अपचेष्टा कले जदि आम उच्चा गढ़ निर्माण करवा धीरे धीरे जाई डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंचवा आम माध्यम प्रयोजन नहीं कहीं आम मृत्युवरण करने दरकार नहीं कहीं आम पृथ्वी जन्मलाभ करने
ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ ବିଚକ୍ଷଣ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳରେ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରି ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କଲେ। ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି, ମସ୍ତିଷ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ମନର ଅଭିଳାଷ ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ। ସବୁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆବାହନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ପୁରାପୁରି ମାନବିକ ଯୋଜନା, ଏଥିରେ ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଜନଶକ୍ତି ଥିଲା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, ଉନ୍ନତ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଥିଲା, କୁଶଳୀ କାରିଗର ଥିଲେ, ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ, ଏକ ଭାଷାଭାଷୀ ହେବାରୁ ଅଖଣ୍ଡ ଏକତା ଥିଲା। ଏକାଠି ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ତା ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲା, ସେଇ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହେଲା। ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଅଧିକାର ଓ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ସବୁଥର ପରି, ଆସ ଆମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଗର ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ଏକ ଉଚ୍ଚଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ରହିବ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମିନାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣାର୍ଥେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଯେ ଆଉ କେହି ଅପହରଣ କରୁ, ତାହା ସେ କେବେ ହେଲେ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିକଜ ହି ଇଜ ଏ ଜିଲସ୍ ଗଡ୍। ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପୃଥିବୀରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ଗୋଟିଏ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ। ପୃଥିବୀର ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ସେମାନେ ଏକଛତ୍ର ଅଧିପତି ଭାବେ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବେ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ହେବେ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା, ଅଧୀଶ୍ୱର। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସର୍ବାଧିକାରୀ, ସବରେନ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାର୍ବଭୌମ ରାଜାଧିରାଜ, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପହରଣ କରନ୍ତି, ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଯୋଜନାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗର୍ବର ଗଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି କଣ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଏକ, ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଏକର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ହାତଗଢ଼ା ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇ ରହୁ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କଥା କହୁ, ଯାହା ସେଇମାନେ କେବଳ ବୁଝିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଯୋଜନା ଥିଲା ବ୍ୟାପକ, ଯାହା ଏମାନେ କେବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ନିଜ ଜ୍ଞାନ, ନିଜ ବଳରେ ସେମାନେ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରି ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେମାନେ
ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହି ଏକର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନଥିବା ହେତୁ ଭାଷା ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେ। ସେମାନେ କେହି ପରସ୍ପରର ଭାଷା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଇଟା ଆଣ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚୂନ ଆଣିଲା। ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକତାକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ନ ଦେଇ ସେମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଜକୁ। ଆମେ ଯାଇ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ସେଇଠି ବାସ କରିବା, ଏହା ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା ନ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ଅବନତ ନ କରି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବପୁବଳରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଏହି ଗଡ଼ ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଆସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଧନରତ୍ନ ଠୁଳୀଭୂତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲେ। ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାରେ ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଗଡ଼ ଯାହା ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ଗଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ସମାଜରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାଷାଭେଦ ଜନ୍ମେ। ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। କେହି କାହାର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପର କଥା ପୁଅ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ମାର କଥା ଝିଅ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଶାଶୁର କଥା ବୋହୂ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ବୋହୂର କଥା ଶାଶୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀର କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଏହିପରି ବାବିଲଗଡ଼ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ସେଠି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବରଂ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଫଳରେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବାବିଲଗଡ଼ ପରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ଧନଶାଳୀ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ପରିବାର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ହେତୁ ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବିରାଟରେ ଜଣେ ମହିଳା, ସେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ପକେଟ ୱାଚ୍, ଯୋଉଟା ପକେଟ ରହିବା କଥା, ଛୋଟିଆ ଘଣ୍ଟାଟା, ତାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଲଣ୍ଡନ ସହରର ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ବିଗ୍ ବେନ୍ ଉପରେ। ବିଗ୍ ବେନ୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲଣ୍ଡନ ସହରରେ ଅଛି। ସେ କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କର ପକେଟ ୱାଚକୁ ନେଇକିରି ବିଗ୍ ବେନ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ମନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ଯାହା ହଉ, ଏଥର ଲଣ୍ଡନ ସହରର ଅଧିବାସୀମାନେ ମୋ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିବେ, ବିଗ୍ ବେନ୍କୁ ନୁହେଁ, ମୋର ଛୋଟ ପକେଟ ୱାଚକୁ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ସେଇ ପକେଟ ୱାଚଟି ରହିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାଳ ବି ଚାଲିଗଲା। ଇଟ୍ସ ଏଲିଭେସନ ବିକେମ୍ ଇଟ୍ସ ଆନିହିଲେସନ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହିଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ଅବନତ କରାଯିବ। ମାଥ୍ୟୁ 23:12 ଲେଖାଯାଏ। ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଯୋଜନା ହୁଏ। ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଦାନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ କୁଶଳୀ, ବିଚକ୍ଷଣ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଧନବାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଥ ତିଆରି ହୁଏ, ଛାତ ତିଆରି ହୁଏ, ଦାମିକା ଅର୍ଗାନ କିଣାଯାଏ, ଖୁବ୍ ଦାମୀ କାଠରେ। ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସୁଦୃଢ଼ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗଡ଼ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସବୁଥିର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଗୌରବ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଆମେ
ସେହି ସବୁ ଗୌରବକୁ ନିଜର ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ନିଜ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଷା ଭେଦ ଦେଖାଯାଏ, ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ପରସ୍ପରକୁ ସହିବା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, କ୍ଷମାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। କେହି କାହାର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଳକଙ୍କ ଭାଷା ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଷା ପାଳକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନେତାମାନଙ୍କର ଭାଷା ସଭ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରବୀଣମାନଙ୍କର ଭାଷା ତରୁଣମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତରୁଣମାନଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରବୀଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆସନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଚୂନ ମାଗିଲେ ଇଟା ଆଣନ୍ତି। ଫଳରେ ମଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଓ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ ସଫଳତା ଆଉ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ। ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଭାଷା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଭାଷା ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେହି ଭାଷାରେ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଭାଷା ଜ୍ଞାନକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ହବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପାଳକଙ୍କୁ ପଢିଲେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଜେରୁସାଲେମର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ର ଉପର କୋଠରୀରେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଅଭିମତ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ମୋଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ ସେଥିରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାଅ। ତୁମେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅପେକ୍ଷାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଥିଲେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ବିଭକ୍ତ ଜିହ୍ୱା ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପୁଣି ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଲିଲୀୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମଭୂମିର ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିର ଭାଷାରେ ଏହି ଗାଲିଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାର ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ପାର୍ଥୀୟ, ମାଦୀୟ, ଏଲାମୀୟ, ମେସୋପୋଟାମିଆ, ଜିହୁଦା ଦେଶ, କାପାଦିକିଆ, ପନ୍ତ, ଆସିଆ, ଫ୍ରୁଗିଆ ଓ ପମ୍ଫୁଲିଆ, ମିଶର, ଲିବିଆ, ରୋମିଓ, ଆରବିଆ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ କର୍ମର କଥା କହିବା ଶୁଣିଲେ। ସେଠାରେ ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଜନତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ କର୍ମର କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏ ସହରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଉ ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର ମୁଖର କଥା ଶୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେବଳ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଏକତା ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ବାବିଲରେ ସେଦିନ କଣ ହେଲା? ପ୍ରବଳ ଜନଶକ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଥିଲା, ନିଜସ୍ୱ କର୍ମ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ଏକତା ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ।
ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ହେବେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ କେବଳ ରହିବେ ତା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ଯେପରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜନଶକ୍ତି ବିଫଳ, କେହି କାହା କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମାନବିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ନଥିଲେ। ଅଥଚ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଜେରୁସାଲେମରେ 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, କଥା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରିଲେ। ସହର ଯାକରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଗତ 25 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଭାଷା ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି, ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏଠି କୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ସେ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱୀକୃତ ହୁଏ, ଏହା ଯଦି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଭାଷା ଏହି ସହରର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ବଡ଼ଦିନର ଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଭାଷା ହେବ। 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, କଥା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିଲେ। ବାବିଲରେ ସେମାନେ ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ନିଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବିଫଳ ହେଲେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ସେଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ ଥିଲା ସେଦିନର ଜୀବନ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଥିଲା ସେଦିନ ଜେରୁସାଲେମର ଜୀବନ। ନିଜ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ପାଇଁ ବାବିଲଗଡ଼ରେ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମହତ୍କର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଯୋଜନା ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମ ପାରିବାରିକ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଜୀବନରେ ଭାଷାଭେଦ ଓ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହାର କାରଣ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଜୀବନ ବୃତ୍ତର ବାହାରେ ରଖିଛୁ। ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମଟୋକାର ଝୁଲୁଛି ଯେ Jesus is the head of this house, unseen guest at every meal, silent listener to every conversation. ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛୁ, ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାଚରଣ କରୁଛୁ। ତୁମେ କେବଳ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲିସନର ହେଇ କାନ୍ଥ ଉପରେ ମଟୋକାର ହେଇ ରହିଥାଅ, ତୁମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କର ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ନନ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟରିଂ ଗଡ୍ ହେଇ ରହିଥାଅ, ତୁମେ ଆମ ଜୀବନ ବୃତ୍ତ ଭିତରକୁ ଆସି ଆମକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ। এইଭଳି କାର୍ଡ ଝୁଲେଇବାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନ ବୃତ୍ତର ବାହାରେ ରଖିଛୁ, ତାହେଲେ ବଡ଼ଦିନ ଉପାସନା ଆୟୋଜନ ଉତ୍ସବର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଧାଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି, ତାର ହେଲା ନିୟମ, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାଇଁବା ପାଇଁ, ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କର। ଅନେକ ନ ବସି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବିପଦଜନକ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସାନ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ବସିବା ଶିଖେ, ତାପରେ ସେ ଠିଆ ହୁଏ, ତାପରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାର ବିପରୀତ ପ୍ରୋସେସକୁ, ବିପରୀତ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ
योजना को प्रयोग करने को चेष्टा कले विफलता आसी आज आम राज्य और आम देश में असंख्य आत्मिक भाव क्षुधार्त तृषार्त जनता निज निज जन्मभूमि भाषा रे प्रभु कथा शुणा अपेक्षा कर किए निज निज जन्मभूमि भाषार कथा निकट में पहुंचाइब आपण माने ख्रीष्ट विश्वासी माने जो माने तांको पाद तले बसुछंती जो माने तांको शक्ति रे ठिया होई परछंती जो माने तांको शक्ति रे चलीबार शक्ति पाइछंती दौड़ीबार शक्ति पाइछंती से माने समग्र भारत वर्ष रे निज निजर मातृभाषा रे प्रत्येक प्रांत रे जाई परित्राणर वार्ता प्रचार करेंगे जहाँ फल से दिन पेंटिकस्ट दिन में जहाँ होता भारत वर्ष घटे हुए तो ताही हेब वास्तव में एक बड़ दिन आम मैंने से बड़ दिन अपेक्षा अच्छु आम से सत्य पथ जीवन को परित्राणकर्ता नाना भाषा भाषी नाना धर्मावलंबी मतवादी मानकर बुझीपर भाव और भाषा प्रकाश करने पवित्र आत्मा एकीभूत हो यह आम समस्त प्रार्थना।